سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى جميع آبائه الأخوانين والأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة والسلف الصالحين ثم إلى أرواح سيدنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وشهداء الصالحين أجمعين ثم إلى سيدنا في سورة الحسن ما إلى روحي سيدنا المهاجر رضا أحمد بن عيسى مسلم الجبلي محمد بن علي البعري عبد الرحمن الصغير وعبد سيدنا محمد الأقاني إلى الله من المكر علم وسلم عمر بن الرحمن الطاشي على ما يرى شيخنا اسمع السلم والعقاب عبد الرحمن محمد بن علي بن نبي من حباب الشريف ومعاني وشرف قادم الشريف الزهر من حبيب محمد بن وعائشة وأولادهم بناتهم وذرياتهم وأزواجهم وأخوانهم وأخواتهم ترتيب ثم إلى أرواح جميع أصحاب المحمدية خصوصا في سيرة التربية السادة العربية وخصوصا في الشام البدر الجلال سيد إبراهيم الرسول أحمد المدني ثم إلى جميع الأقطاب والأوتاد والأنجاب والغوث الأعظم ثم إلى كل ولي ومريد وشربهم وصغيرهم وكبيرهم إنسهم وجنهم وصلهم إلى الخلفاء المباركين سلسلتهم ثم إلى الرجل آبائنا وباركم وحتى أمهاتهم وجميع أهل لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من لا زائر ولا ذاكر له ثم إلى رحمة الحبيب علي عبد الرحمن الشيباني سليم بن وعلي محمد بن طاهر وعلي إلى ربيع جعفر الشيطان هذا الهادي صالح وسبحان الحمد وإلى محمد بن رحمن السجار وإلى الحبيب السيد كلمات المجموع من المسلمين سيد الشافعي المعلم الحنبلي من الغزالي بن عربي ثم إلى سيد عبد العزيز الدباغ ثم إلى خصوصا بأحمد بن العطاس عمر بن العطاس الحبيب ما يعني قرأت كتبهم في هذه الليلة وفي هذه الليلة بعدها جميع علماء من الأرجل مشيخي خاصة وعامة شيخ العبد نتنا ما يغفر الذنوب يسر الذنوب بنية السلام طالب وباب هذه الأعضاء بصائر بالله ما يقطع الله تعالى الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى النجاة والخير الدعاء مرضات يقول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وقولي بجاه سيدنا Muhammad SAW. Lanjutan kemarin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Kemarin masih belum selesai. Sebetulnya orang-orang kafir itu ya betul semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi jelas ada penggodanya. Sebab manusia itu diciptakan Allah Ta'ala dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Adanya manusia sampai menjadi kafir adalah karena godaan syaitan. Sini saya temukan masih di kitab kumpulan majalis Al-Imam Al-Muhaddits Sayyidina Ali bin Abbas Maliki yang dikumpulkan Al-Allamah Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Beliau namakan kumpulannya Al-Fawaid Syatiri ya. Kalau saya menukil taklimnya Sayyid Alawi yang dari Habib Salim, berarti yang saya maksud Al-Fawaid Syatiri ya. Baru dicetak 2 jilid. Ini yang saya nukil hari ini juz 2 halaman 424 sampai 425. Sayyid Alawi, ayah dari Sayyid Muhammad Al-Maliki itu dekat dengan kakek saya Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Tahu dari mana saya? Saya tahu dari lisannya Sayyid Muhammad waktu saya berkunjung. Alhamdulillah, kebanyakan kalau umrah itu saya pasti berziarah ke rumah beliau waktu beliau masih hidup. Rahimahullah rahmatal abrar al-muqarrabin wa jazahullah anni wa anil muslimin khair. Saya berhutang budi dengan Sayyid Muhammad, luar biasa beliau menjamu rombongan kami, insyaallah. Salah satu ayah min ayatillah fil karam. Sayyid Al-Muhaddits Muhammad bin Ali Al-Maliki itu sangat luar biasa karamnya, dermawannya kepada para tamu yang datang berkunjung ke rumah beliau. Alhamdulillah, saya 2 kali sholat tarawih di situ di 2 tahun yang berbeda, dan di akhir umur beliau saya masih sempat berkunjung ke sana. Tidak lama setelah saya pulang ke Indonesia, saya dengar masih Ramadan, saya dengar kabar beliau berpulang ke Ar-Rafiqul A'la, ke Allah Azza wa Jalla. Sayyid Muhammad itu sayang tidak saya rekam, saya menyesal sekali tidak saya rekam. Beliau banyak bercerita tentang Sayyidina Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir. Di antara yang saya ingat ceritanya itu, beliau sambil menunjuk saya, menerangkan ke ulama-ulama yang hadir, ada alumni-alumni beliau, ada ulama-ulama, murid-murid beliau, jelas paling dekat duduknya mengelilingi beliau. Sambil menunjuk saya, beliau bilang, "Hadza abu sahibi wa jaddu sahib jaddi." Ini orang katanya ayahnya teman saya dan kakeknya teman kakek saya. Saya dengar juga dari Rektor Unisma, tahunnya saya lupa, Kiai Haji Usman Mansur, waktu disuruh menyambut di Hall Al-Habib Abdul Qadir oleh Sayyidina Al-Walid di Malang. Kiai Usman Mansur itu cerita satu waktu beliau haji kalau tidak salah. Saya lebih kuat ingatan saya ke haji daripada umrah. Pada waktu beliau haji masih hidupnya Sayyid Alawi. Dan cerita ini diutarakan waktu di hall Sayyidina Al-Walid masih hidup. Tapi alhamdulillah saya ingat
tidak lupa, dan kebetulan juga saya catat kata-katanya itu. Beliau bilang waktu beliau berkunjung ke Imam Al-Muhaddits Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, ditanya dari mana, dijawab oleh Kiai Usman Mansur dari Malang, Indonesia. Ditanya lagi oleh Sayyid Alawi, murid siapa? Dijawab, saya murid Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Kemudian Sayyid Alawi berkata, "Hadza As-Sayyid Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih ustadzi wa sahibi." Tuh, makanya saya tidak lupa sebab kata-katanya luar biasa ini. Ustadzi wa sahibi. Ini yang bicara Alimul Makkah Al-Muhaddits Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki ayah Sayyid Muhammad. Jadi katanya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih itu guru saya sekaligus teman saya. Yang jelas itu min akhlaqihi, dari akhlak beliau. Sebenarnya memang teman, min akhlaqihi. Selain min akhlaqihi juga menunjukkan bahwa ilmu daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih diakui oleh Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Saya baca nukilan dari Fawaid Asy-Syatiriyah. Faidatun darajatu ضرر الشيطان للإنسان المؤمن على هذا الترتيب. Derajat bahaya syaitan kepada orang mukmin itu tertibnya seperti ini. Maksudnya bagaimana? Setan itu kalau menggoda manusia pasti melalui perubahan-perubahan. Dicoba dulu. Nomor 1, al-kufru, kekafiran dulu. Ini yang kita bahas ayat Qur'annya tadi. Diusahakan bagaimana caranya supaya manusia ini bisa kafir. Dan ini bisa kita lihat dengan sangat jelas di zaman kita ini. Pengkafiran itu fi zamanina hadza, di zaman kita ini ya dari internet, dari TV, radio, buku, terjemahan, koran, dari mana-mana. Sampai-sampai ke derajat yang membaca itu tidak mengerti bahwa dia telah kafir gara-gara percaya dengan yang dia baca. Jangankan fi zamanina, di zaman Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abdullah bin Husain bin Tahir pengarang Sulamut Taufiq, beliau sudah mengatakan kurang lebih au kama qal, kurang lebih kata-katanya begini, waqad kathura fi zamanina at-tasahul fil kalam hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfadhun tukhrijuhum 'an al-islam wa la yarawna dhalika dhanban fadlan an kaunihi kufra. Sangat banyak terjadi di zaman pengarang Sulamut Taufiq, orang gampang mengeluarkan kata-kata. Kata-kata yang dikeluarkan ini jangankan mereka menganggap dosa, padahal kata-kata itu menyebabkan mereka kafir, bukan dosa lagi. Wala yarawna dzalika dzamban. Mereka tidak menganggap kata-katanya itu dosa, fadlan an kaunihi kufra, apalagi berpikir kalau kata-katanya itu telah menyebabkan mereka menjadi kafir. Waliyadzubillah. Setelah syaitan gagal menyebabkan anak Adam kafir dengan segala tipu dayanya, dia akan berubah ke derajat yang kedua. Fa in ajaza fal bid'ah. Kalau tidak mampu membuat kafir, syaitan akan mempengaruhi orang itu untuk melakukan bid'ah. Jelas yang dimaksud di sini bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat.
Kalau tidak mampu lagi, yang ketiga, in ajaza fal kabair. Akan berusaha supaya anak Adam tadi melakukan dosa-dosa besar. Entah berzina, entah membunuh, dan sebagainya. Kalau anak Adam tadi tidak mampu digoncang dengan kabair, dengan dosa besar, si syaitan akan berpindah ke 4. In ajaza fas-saghair. Anak Adam tadi akan digoda dengan segala macam cara untuk melakukan dosa-dosa kecil. Kalau tidak mampu lagi, yang kelima, in ajaza fal mubahatul lati tudayyi'ul awqat. Si manusia tadi akan diganggu, ini penting sebab kita tidak menyangka bahwa di sini ada setan ikut bermain. In ajaza. Kalau manusia digoda untuk kafir, tidak berhasil. Digoda untuk bid'ah dalalah, tidak berhasil. Digoda untuk kabair, dosa besar, gagal. Digoda untuk shaghair, dosa kecil, gagal lagi. Setan akan masuk ke al-mubahat, perkara-perkara yang hukum fikihnya, hukum syariatnya mubah, tetapi menyebabkan waktu hilang dengan percuma. Sini ada 7 ya, jadi saya tambah 1 dari Sayyidina Al-Walid. Kalau manusia digoda untuk menghabiskan waktu dengan mubah yang menghilangkan berharganya auqatul insan, berharganya waktu-waktu untuk diisi dengan ibadah, tidak bisa. Dengan cara yang sangat hebat, setan menyebabkan si insan tadi 24 jamnya hilang percuma dalam perkara yang mubah, tapi tidak ingat kepada Allah, tetapi tidak ada ibadah di situ. Gagal si setan. Orang tadi kuat. Pindah lagi ke yang ke-6. In ajaza fayushghiluhu bil mafduli 'anil fadil. Si setan akan menggoda manusia melakukan perkara yang tidak berharga. Ada 2 perkara, yang satu berharga, yang satu tidak berharga. Dalam kacamata syariat ya, dalam kacamata syariat, bukan kacamata duniawi. Dalam kacamata syariat, saya ulangi lagi, dalam kacamata syariat. Menurut syariat, perkara ini berharga untuk dilakukan. Si setan akan menggoda supaya manusia tadi tidak mengerjakan perkara itu, mengerjakan ke perkara yang biasa-biasa saja. Yang ke-7, yang terakhir, kalau yang ke-6 juga gagal. In ajaza fayusallitu alaihi a'wanahu wa hizbahu minal insi wal jin hatta yabqa mashghulan bihim hafizanallahu min jami'i dzalika amin. Kalau tidak mampu lagi, jurus terakhirnya setan ini, dia akan menguasakan bala tentaranya dari kelompok jin dan manusia. Yang dimaksud jin di sini ya kelompok setan, dari kelompok setan dan manusia. Yang dimaksud manusia adalah syayatinul insi, manusia yang telah berubah menjadi setan, yang telah masuk menjadi grup syaitan. Sehingga si anak Adam tadi yabqa mashghulan bihim, hidupnya disibukkan oleh bala tentara syaitan, baik yang dari syayatinul insi atau yang dari syayatinul jin. Nas'alullah as-salamah wal afiyah wal widayah wal himayah minasyaitan wa a'wanih ala dawam fid darain bila mihnah dunia wa akhirah. Saya ingat Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah Abdul Qadir Al-Fiqi ini supaya direkam di pikiran Anda, sebab ini unik, pembahasan unik dari Sayyidina Al-Walid. Jadi waktu itu ada satu murid dekat beliau itu tiap malam datang. Dan ini kejadian di 1-2 tahun
awakhir umur beliau, jadi sudah akhir-akhir awakhir umur Sayyidina Al-Walid. Tiap malam datang. Tahu-tahu si tilmid ini keracunan obat. Salah minum obat, keracunan, sakit, tidak bisa datang. Dah. Sembo datang. Kata Sayyidina Al-Walid, kamu tidak tahu. Yang tahu gurumu. Itu yang menyebabkan kamu keracunan obat itu adalah syaitan. Maknanya bagaimana? Jadi syaitan ini mendorong si murid tadi supaya meminum obat yang keliru sampai keracunan, menyebabkan ingitok daripada datang ke mursyid gitu, daripada datang ke guru. Saya tersadar waktu mendengar itu. Berarti sampai di situ maka itu syaitan. Jadi tipu daya syaitan itu sampai ke urusan orang salah minum obat itu didorong sama syaitan. Begitu sakit tidak bisa ibadah. Saya juga ingat intahabahu Sayyidina Al-Walid. Saya ingat, saya pribadi ini ingat di salah satu kitab Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumi fid dharain amin. Beliau pernah mengatakan seorang manusia melawan satu setan saja tidak akan kuat. Jadi ibarat orang bertanding di ring tinju umpama, setan lawan manusia tidak akan kuat. 1 lawan 1 kalah kita. Nah, panjang Imam Ghazali ngasih nasihat, ujung-ujungnya karena itu satu-satunya cara untuk selamat daripada syaitan adalah at-ta'awudzu, memohon perlindungan kepada yang menciptakan setan, yaitu Allahu Azza wa Jalla. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Tadi bacanya pakai hati. Kita memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari syaitan yang terkutuk. Sebab kalau dihitung kekuatan, kita manusia bukan lawannya. Tidak akan bisa menang melawan syaitan. Ini yang saya janjikan kemarin, bahwa orang-orang kafir yang nantinya akan masuk ke api neraka itu tidak akan lebih, tidak akan kurang dari yang akan saya baca ini. Tapi saya tekankan, ini bukan firman Allah, bukan hadis Rasulullah SAW, tapi keterangan daripada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu dalam kitab beliau Lataiful Minan wal Akhlaq juz 2 halaman 48. Meskipun beliau juga istinbatnya dari Quran juga. Kalau dulu Syekhuna Abu Yahya sempat menerangkan itu. Ini dari ayat ini muncul ini panjang, saya tidak hafal. Ini saya mungkin hasilnya saja. Adadus su'ada wal ashqiya wa jami'i bani Adam. Ini yang saya baca tulisan tangan dari Syekhuna Abu Yahya. Kemarin sudah saya tashih ke putranya Ustaz Sulaiman. Nanti kalau saya menyebut biliun, hitungan biliun, itu saya memakai cara hitung Syekhuna Abu Yahya bahwa 1 biliun sama dengan 1000 triliun. Katanya Ustaz Sulaiman kemarin 1 biliun itu bahasa Inggris. Jadi jumlah manusia 882 biliun. Yang saya bilang tadi 1 biliun sama dengan 1000 triliun. 882 biliun 5 miliar 999 juta 820.000. Kalau jumlah ahli neraka, waliyadzubillah, 881 biliun 118 triliun
5 miliar 993 juta 820.180. Kalau jumlah ahli surga 882 triliun 5 juta 999.820 orang. Ini ditandatangani oleh Syekhuna Abu Yahya pada tanggal 9 Desember tahun 1989 Masehi. Itu saya belajar dengan beliau. Rahimahullah ta'ala rahmatul abrar wa rahimallah Syekh Abdul Syarani wa rahimah sair al-awliya wal rusul wal anbiya wa nafa'ani wa iyyakum bi asraril fidarain. Jadi kalau kita lihat hitungan ini ya mau bagaimana lagi? Ya sudah begitu itu. Ahli surga ya bakal beramal dengan amalan ahli surga dan meninggal dalam keadaan khatimatu ahli jannah yang dikenal dengan husnul khatimah. Ahli neraka ya bakal mengamalkan dengan amal ahlun nar, meninggal waliyadzubillah dalam keadaan kufur dan akan kekal di api neraka. Dan jangan sampai Anda mengikuti pendapat orang yang mengatakan bahwa khalidina fiha, kekal di neraka itu tidak ada. Itu pendapat keliru. Itu bertentangan dengan jumhur ulama ahli sunnati wal jamaah, bahkan bertentangan dengan Al-Quran. Tidak ada pendapat itu, tidak ada. Keliru itu pendapat. Kekal di surga itu ya ada, kekal di neraka itu juga ada. Memang kalau ada orang syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kemudian dia terbawa syaitan, terbawa hawa nafsu, berzina, membunuh, melakukan dosa-dosa segala macam, kemudian meninggal tapi tetap dalam keadaan iman, ya, tetap dalam keadaan iman, tidak pindah agama, tidak ingkar dengan salah satu ayat Quran, tidak ingkar dengan salah satu sifat Allah Ta'ala yang wajib diimani, meninggalnya hanya banyak dosa saja, nah, dia akan masuk ke dalam neraka tapi bakal keluar. Sebab siapapun yang masih ada iman meskipun hanya dzarrah, sebiji yang kecil, ada yang mengartikan biji sawi, ada yang mengartikan biji atom, pokoknya meskipun sedikit ada iman, ada la ilaha illallah di dalam hatinya, setelah dia dibakar di api neraka seukuran dosa dia akan keluar dari api neraka dan akan masuk ke dalam surga. Tapi yang kita inginkan bukan itu, na'udzubillah. Jangan sampai kita ingin sebelum kita meninggal, kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dosa-dosa itu bisa dihapus dengan kebaikan-kebaikan. As-sayyi'at bisa dihapus dengan al-hasanat. Ini yang kita usahakan. Kalau dulu Anda ahli dosa, sebelum Anda mati, lakukan amal-amal yang menjadi kafar, penghapusan bagi dosa-dosa itu, sehingga kita meninggal sudah bersih. Tidak usah dibersihkan di api neraka, tidak enak. Tidak enak, tidak terbayangkan sakitnya seperti apa. Mudah-mudahan dibersihkannya di alam dunia. Dan kalau bisa di alam dunia dibersihkannya jangan dengan penyakit, juga tidak enak. Memang penyakit penghapusan dosa, tapi tidak enak. Usahakan penghapusan dosa dengan hasanah, perbuatan baik. Hitung saja kira-kira dosa Anda berapa. Yang jelas saya kira sangat banyak. Perbanyak kebaikan, terutama yang sangat luar biasa menghapus dosa itu. Aksiru minas salati wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak terhitung jumlah hadis yang menerangkan bahwa salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghapus dosa-dosa kita. Syukur-syukur Anda bisa mengikuti aliran saya. Tiap detik usahakan di dalam hati kita membaca entah sallallahu alaihi Muhammad
entah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai berjalan tidak terputus. Syukur-syukur waktu tidur juga tetap berjalan, sehingga dosa-dosa kita yang telah lalu terhapus bi barakatis sholati wassalam ala sayyidina Maulana Muhammad. Rabbana taqabbal minna wa qbalna bi sirri asraril Fatihah wa ila hadratil